আজ সিউড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। গোলাম আহমেদ মীর বলেন, বাংলাকে দুটি ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করছে তৃণমূল ও বিজেপি। ভোটে ভোটারকে ভোটদান করতে দেওয়া উচিত। বিজেপি 12 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারে, বাংলায় এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু পূরণ হয়নি। ভোটে 40 দিন হাঙ্গামা হয়। এসআইআরে কোনো বৈধ ভোটারকে বাদ দিতে দেওয়া হবে না। 2026-এর ভোটকে কেন্দ্র করে সার্ভে হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে 294টি আসনের নিজেদের প্রার্থী তারা দেবে। বীরভূমে এখানে স্থানীয় ইস্যু আছে, সেটা কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টোতে থাকবে। প্রার্থী তালিকায় যুব ও মহিলাদের সংখ্যা বেশি থাকবে। বীরভূমের 11টি আসনে এই বিধানসভার লোকই প্রার্থী হবে। যদি অনুপ্রবেশকারী থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব কেন্দ্র রাজ্যের, তার জন্য আইন আছে। অপরদিকে শুভঙ্কর সরকার বলেন, সময়ের দাবি অনুযায়ী আগের জোট হয়েছে, এখন দাবি কংগ্রেস একা লড়াই করবে। আমাদের মূল লক্ষ্য তৃণমূল সরকারকে পরিবর্তন করতে হবে। ভোট চুরির ট্র্যাডিশন বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে চলছে। জোর করে এসআইআর করে জেনুইন লোকেদের বাদ দেওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের অবজারভেশনে ভোট হোক। আমি কোনো ভান্ডারের বিপক্ষে নয়। বিজেপির কোনো মনীষী নেই, তাই ধার করা মনীষী নিয়ে চালাতে হচ্ছে। দুর্গাপূজায় যে অনুদান দেওয়া হচ্ছে তার 50% নিয়ে বেকারদের ক্লাস্টার করা হচ্ছে না কেন? শান্তিনিকেতনে কেন একটা আইটি সেক্টর হবে না? এসআইআর বিরোধী কংগ্রেস নয়। কমিশন পাবলিক কনফিডেন্স নিতে ব্যর্থ। কংগ্রেসের ভেতরে ডিবেট হয়। डिस्ट्रिक्ट्स में और विधानसभा लेवल पर अपने लोगों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में जो लगातार हमारी इंटरेक्शन, वार्तालाप जो जारी है और जो ग्राउंड से कंटिन्यू यहाँ के जनरल अवाम और वर्कर्स का जो फीडबैक था कि यहाँ पर हमेशा बाइपोलर चुनाव बनाने की कोशिश करते हैं। दो पार्टीज जो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं न कहीं वेस्ट बंगाल को सिर्फ दो हिस्सों में बांट के आपस में एक किस्म से मैच फिक्सिंग करते हैं। और जो वेस्ट बंगाल के लोगों के इश्यूज हैं, जो तृणमूल कांग्रेस ने अपने 3 बार चुनाव जीतने के टाइम या चुनाव के टाइम पर जो एश्योरेंसेस दी थी, जो वादे किए थे, उसको डिबेट होने नहीं देते। चुनाव एक समय होता है जब वोटर की जबान खुली होनी चाहिए। जिस भी पार्टी को समर्थन दिया हो उससे अकाउंटेबल बनाए, उससे सवाल करे और जो भी पार्टियां मैदान में है उनके मैनिफेस्टो को लेकर डिबेट हो। मगर यहाँ वेस्ट बंगाल में देखा गया पिछले कई चुनावों से हेल्दी डिबेट होने नहीं देते। कुछ न कुछ पोलराइजेशन का, दोनों पार्टीज एक किस्म का स्लोगन लेता है, दूसरा दूसरे किस्म का स्लोगन, और उसमें चुनाव आगे बढ़ाते हैं और अपनी कुर्सी हासिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब 12 साल उनको दिल्ली की सरकार में हो गए। वेस्ट बंगाल में उनने लोकसभा के चुनाव में आकर के जो वादे किए थे वेस्ट बंगाल के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, यहाँ एम्प्लॉयमेंट पैदा करने के लिए 12 साल के अंदर अगर हम उनको आज सवाल पूछें कि क्या आपने क्या किया वेस्ट बंगाल के युवाओं के लिए, उसका वो डिबेट होने नहीं देते। वो कुछ न कुछ ऐसा इशू उठाते हैं जिससे लोगों को पेट नहीं भरता है, किसी को रोजगार नहीं मिलता है। बस चुनाव के 40 दिन के लिए हंगामा होता है, अपना वोट निकालते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस, हमने ग्राउंड पर देखा, कांग्रेस ही इन दोनों पार्टीज का वेस्ट बंगाल के लिए एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाली रही है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी इस देश में रहने वाले लोग हैं, हर तरीके का बोलने वाले, हर तरीके का खान पान करने वाले, हर तरीके का अपना कल्चरल आइडेंटिटी रखने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाली जो हमारी सोच है, वो परफेक्टली वेस्ट बंगाल को आने वाले दिनों के लिए चाहिए। अब चुनाव सिर पर है, यहाँ एसआईआर की भी आपने देखा किस किस तरह की बातें हुई, किस तरह से हमने एश्योर किया अपने लोगों को हर जगह जाकर कि किसी भी जायज वोटर को किसी भी हालत में हम कटने नहीं देंगे। उसके लिए लड़ाई हमारी यहाँ इलेक्शन कमीशन के साथ भी लगातार, और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अपनी याचिका दे रखी है, जिसका लगातार वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। लगातार हम उनको फीडबैक दे रहे हैं
कि अगर कहीं पर भी डिस्क्रिपेंसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से अगर किसी भी जगह है, ज़रा सा हमको प्रूफ मिले, हमने तमाम ज़िलों को, तमाम ब्लॉकों को, तमाम BLA 1s को, BLA 2s को ये आदेश जारी है कि जहां कहीं पर भी आप किसी जेन्युइन वोटर के साथ में कोई किस्म का खिलवाड़ हो, किसी जिंदा आदमी को मृत्यु दिखाया जाए, किसी सही সব সাংবাদিক বন্ধু, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্টিং মিডিয়ায় যারা এসেছেন সবাইকে নতুন বছরের অভিনন্দন। এই সেই ঐতিহাসিক মাটি যেটা হচ্ছে বীরভূম জেলা, যেখানে শান্তিনিকেতন আছে, যে মাটি থেকে রবীন্দ্রনাথের কলম অনেক গর্জে উঠেছিল এবং আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। আজ সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথম যে বিষয়টি আমরা আলোকপাত করতে চাই, আমাদের নেতা, সর্বভারতীয় নেতা গোলাম আহমেদ মীর সাহেব, যিনি পরিষদীয় দলনেতা জম্মু কাশ্মীরের, তিনি এখানে তার বক্তব্য রাখলেন। সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক, তিনিও বক্তব্য রাখবেন। আমাদের জেলা সভাপতি, প্রাক্তন MP, তিনি এখানে উপস্থিত আছেন, অভিজিৎ মুখার্জি। প্রাক্তন জেলার সভাপতি সঞ্জয় অধিকারী, তিনি আছেন বর্তমান সম্পাদক, এবং আমাদের রাজ্যের আমার সাথী সাধারণ সম্পাদক রোহন মিত্র আছেন, মিডিয়া কো চেয়ারম্যান। প্রথম দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি যেটা আপনাদের কাছে বলতে চাই, যে আজকে যখন আপনাদের সামনে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা উপস্থিত হয়েছি, তখন ইতিমধ্যেই ৭৮,০০০-এর মতো নাম SIR থেকে, প্রথম ৫৮,২০,০০০ যে নাম মৃত, স্থানান্তরিত, নট ট্রেসেবল, সেখান থেকে বীরভূম জেলায় এই নামগুলো প্রায় বাদ গেছে ৭৮,০০০। এবং লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে ১,৩৪,০০,০০০ যে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তার মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন, যাদের কাছে কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট নেই, পরবর্তী ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অ্যাকনলেজমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু যারা প্রথম শুনানিতে গেছিলেন, হিয়ারিংয়ে থাকার পর তারা পাশ করলেন না ফেল করলেন, সমস্ত জিনিস বলা হলো কি বলা হলো না, নেই। আজকের দিনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু পশ্চিম বাংলার এই সমস্যাটি, আমি ভোট দিতে পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, ভোটার লিস্টে আমার নাম থাকা সত্ত্বেও, একটা আলাদা বিষয়, সেটা নির্বাচন কমিশনের ফ্রি, ফেয়ার অ্যান্ড ফেয়ারলেস নির্বাচনের একটা অংশ। কিন্তু আমি এই দেশের জেনুইন নাগরিক, অথচ কোনো একটা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে আমার নাম যদি বাদ চলে যায়, তাহলে কার কাছে গিয়ে আমি আমার দরবার করব? এই রকম একটা মুহূর্তে আমরা যখন শুনতে পাচ্ছি প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের নাম লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে বাদ যেতে পারে, এখনো পর্যন্ত তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আসেনি। আপনারা জানেন যে 14 তারিখ কথা ছিল, সেটা ডেট দিয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথম যে বিষয়টি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে তার মধ্যে নির্বাচন হচ্ছে। এই যে নির্বাচন হচ্ছে, এই নির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেস সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে কথা বলে যে সিদ্ধান্তটি এসছে, সেই সিদ্ধান্ত হলো, আমরা গণতন্ত্রের জন্য কংগ্রেস বাইরে সবসময় সোচ্চার, যে দেশে গণতন্ত্র যাতে থাকে, রাজ্যে যাতে গণতন্ত্র থাকে, কিন্তু দলের ভেতরে যে গণতন্ত্র, তার গুরুত্ব আমরা সবসময় বজায় রাখি। সেই কারণে একেবারে বুথ স্তর, অঞ্চল স্তর থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল। এর আগে অনেকবার আপনারা বলবেন আমরা জোট করেছি, সময়ের দাবি অনুযায়ী আজকে যে সময়, সেই দাবি অনুযায়ী আমাদের দল পুরো সবাই প্রত্যেকটি জায়গায় গ্রাসরুট থেকে যত অল সেকশন অফ যে আমাদের ওয়ার্কার, সিম্পাথাইজার, সবার মধ্যে এই ডিমান্ডটা ছিল যে কংগ্রেস একা লড়াই করুক, এবং সেই একা লড়াইয়ের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন করেছে, এবং আমরা একা লড়াই করি। আমাদের মূল বিষয় কি,
তৃণমূলকে এই রাজ্য থেকে আমরা পরিবর্তন করতে চাই। তৃণমূলের যে সরকার, এই রাজ্য সরকারকে পরিবর্তন করতে চাই। আর কি আমাদের মূল লক্ষ্য, যেন তেন প্রকারেণ বিজেপিকে রুখতে হবে। তা না হলে এই জেনুইন ভোটারদের নাম বাতিলের যে প্রবণতা, আমাদের পাশের রাজ্যের নির্বাচন আপনারা দেখেছেন বিহারে, সেখান থেকে যে স্লোগান উঠেছিল এবং রাহুল গান্ধীর যে ঐতিহাসিক প্রেস কনফারেন্স, সেই প্রেস কনফারেন্সের মধ্যে দিয়ে আমরা এতদিন ধরে বাংলায় দেখেছি ট্র্যাডিশনালি নির্বাচনের দিন গুন্ডা, বদমাস, ক্রিমিনাল, পুলিশ একত্রিতভাবে ভোট লুট হয়েছে, সন্ত্রাস হয়েছে, ভোট দিতে দেওয়া হয়নি, মানুষ খুন হয়েছে, মানুষ ভীত হয়ে গেছে, ভোট দিতে পারেননি, সেই ভোট ফলস হয়েছে। তো একটা ভোট চুরির ট্র্যাডিশন এখানে দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবাংলায় চলে। এরপরে আমরা জানতাম না, আমরা তারপরেও কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে যেতাম, আধিকারিকদের কাছে বলতাম যে আমাদের বাঁচান, এই ভোট লুট হয়ে যাচ্ছে, ওখানে আমাদের মেরে এজেন্টকে বার করে দিচ্ছে, এই রকম ঘটনা বলতাম। কিন্তু সেই নির্বাচন কমিশন, তারা যে কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপির সঙ্গে অশুভ আঁতাত করে তারা যে এই ভোট চুরির বড় অংশ, সেটা কিন্তু রাহুল গান্ধী হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের একটা লোকসভা দেখিয়ে দিয়েছে। তারপরেই কিন্তু যখন জেনে গেছে যে এই পদ্ধতি হয়েছে, তখন এসআইআরকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। এই এসআইআর 1951 সাল থেকে 8 বার ভারতবর্ষে হয়েছে, 1 বছরের অধিক ধরে, 1 বছরের বেশি ধরে এসআইআর হয়েছে। সেই এসআইআরে আমরা বলেছিলাম অল পার্টি মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আজ পর্যন্ত কোনোদিন হয়নি, আমরাও সুপ্রিম কোর্টে কেস করেছিলাম। এখন আমাদের মূল বিষয়, এরা জোর করে এসআইআর করে জেনুইন লোকের নাম বাদ দিয়ে এরা যে একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে, অরাজক পরিস্থিতি। তাই আমরা বলেছি সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে যদি এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হয় এবং সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে যদি পশ্চিমবঙ্গের ভোটের তদারকি না হয়, তাহলে ফ্রি, ফেয়ার অ্যান্ড ফেয়ারলেস নির্বাচন হবে না। জ্ঞানেশ কুমার যিনি আছেন, তিনি সেটা করতে পারবেন না। পশ্চিমবাংলার প্রেক্ষাপটে আজকের দিনে তাই কংগ্রেস মনে করেছে, তার কারণ আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধু আছেন, আপনারা রাজনৈতিক দল সবার কাছে সবার মত আপনারা শোনেন, জানেন, আপনাদের বিশদভাবে আপনারা পশ্চিমবাংলাকে পরিলক্ষিত করছেন। দেখবেন কংগ্রেস 48 বছর ক্ষমতায় নেই। এই 48 বছরে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস জামানাটার কথা ভাবুন। আপনাদের নিজেদের এত বয়স নয়, কিন্তু আপনাদের হাউসের বয়স দীর্ঘদিন। আপনারা যদি নথি খুলে দেখেন, কংগ্রেস জামানা মানে কারখানা খোলা আছে, কারখানাতে চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, লোক কাজ করছে। কংগ্রেস জামানা চলে গেল, অন্য রাজনৈতিক দলের জামানা এলো, অর্ধেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, সেই চিমনিতে গাছ জন্মে গেল এবং কারখানাগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হতে হতে মালপত্র বেরিয়ে গেল। এরপরে এলো বর্তমান যে সরকার, সেই সরকার সমস্ত কারখানাগুলো উঠে গিয়ে সেগুলোতে বড় বড় মাল্টি স্টোরের বিল্ডিং হলো। আপনি ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল, দমদম শিল্পাঞ্চল, আপনি হচ্ছে সাউথ 24 পরগনা, ডায়মন্ড হারবার, হাওড়া,